ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਨ ਰੇ ਛੱਡੋ ਭਰਮ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾਚੋ। या माया के डंडे सूरते सन्मुख रणते डर पै। सती के सांचे भांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ संदौरा। जेओ परयो निशान आओ, खेत जो मांड्यो सूरमा। अब जूझन को दाओ, खेत जो मांड्यो सूरमा। अब जूझन को दाओ, परम सन्मानयोग दीन दुनिया दे पातशाह सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज तिन्हां दी बख्शिशां भरी पावन हजूरी अंदर विराजमान जुड़ बैठी सतगुरु जी दे चरनां दे नाल साजी अते निवाजी होई। गुरु पातशाह दा सुंदर स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, हजूर दी रब्बी रहमत दे महान पात्र हो। पावन दीवाना दियां हाजरियां भरदियां होया आप जी ने सतगुरु दी बख्शिश नूं मानण दा यतन कीता है। लड़ी दे तहत अज दा ये तीसरा और आखिरी दीवान है। सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी दे हजूरी कीर्तनीए भाई साहिब भाई सतविंदर सिंह जी रस पिन्ने कीर्तन राही आप जी नूं जोड़ रहे सन। आओ भावना बनाइए अपनी मन बिरती। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दे चरनां दे नाल जोड़दियां होयां उन्हां पलां नूं उस वेले नूं महसूस करन दा यतन करिए। सारी संगत प्यार विच भिज के असीस दी दात बख्शिश करो, दोनों हाथ जोड़ लवाओ हाजरी।
गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो आखो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी जिन्हां दे बाबत कवि जना ने जदों सिफत लिखी और को गल बड़ी कमाल दी लिखी, ये देश ना हुंदा जेकर पिता दशमेश ना हुंदा। इन्हां अखरां दे विच वेखीए ते सतगुरु दे दर घर दा सारा इतिहास छुपिया होया। जेकर गुरु कलगीधर महाराज दी रचना नूं पढ़दे हां ते महाराज सब तो वध प्यार खालसे नूं अपने गुरसिखां नूं कीता। हजूर आंदे ने युद्ध जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सोदान करे। अग औग टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुन धाम भरे। इन्हीं के प्रसाद सो विद्या लई, इन्हीं की कृपा सब छतर मरे। इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं मोह सै गरीब करोड़ परे। दीन दुनिया दे मालिक खुद खुदा दाते आ, पर जे मान की गल होए ते सतगुरु सब तो वध मान अपने खालसे नूं दिता। कल दी लड़ी आपां इत्थों तक सांझी कीती है। 22 दसंबर सन 1704 का दिन कलगीधर सतगुरु दे दोनों वड्डे पुत्रां दी शहादत और 35 दे करीब होर गुरसिख पहले दिन रण तत्ते विच जूझदियां होयां शहादते जाम पींदे आ। शाम दा वेला, जंग दी समाप्ति, गली दा दरवाज़ा बंद होया। जितने को बाकी सिख आ सबना दियां अखियां वैराग दे हंझुआं नाल सेजल होईयां। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब दे सन्मुख हथ जोड़ के आंदे आ, दाता कैसा दिन है, कैसा समा। पातशाह जेकर आनंदपुर साहब हुंदे अज तुहाडा प्रकाश दिवस आ ते सच्ची बड़ी भावना नाल मनाउणा सी। धन सतगुरु सच्चे पातशाह अज तुहाडे प्रकाश वाले दिन पुत्रां दी शहादत हो गई। सतगुरु सबना नूं गल वकड़ी च लैके इक्को गल आंदे आ, कैसियां गल्लां करदे हो, तुहाडे विच ते मेरे पुत्रां दे विच कोई फर्क नहीं है। वेला होया है, आओ सारे 100 दर रहरा साहिब दी बाणी दा जाप करिए। रल मिल सबना ने रहरा साहिब दी बाणी दे जाप कीते। समाप्ति होई, सामने बैठे सिखां ने आख्या महाराज एक साडा तरला आ, अजे पंथ दे वादे दी बड़ी लोड़ आ। समा आउण वाला जिहड़ा बड़ा चुनौतियां भरिया है, पर तुहाडे चरनां 'च एक तरला आ, तेरे बिना इस पंथ दी वागडोर संभालण वाला कोई नहीं। साडी बेनती है किसे ना किसे तरह इस चमकौर दी गड़ी दे विचों तुसीं चले जाओ। हजूर आखदे ने तुहाडीआं भावनावां दी मैं कदर जरूर करदा हां, पर मैं चाहुंदा आ जिथे मेरे पुत्र ते सिख जूझ के शहीद होए, सवेरे रण तत्ते विच जूझ के मैं भी शहीद होवां। जदों ये बोल खालसे ने सुने, सन 1699 का बचन चेते आया कि इन पंचन मह मेरो बासा। पंजां नूं महाराज गुरु का रुतबा दिता ते पंजां ने इकट्ठियां होकर सतगुरु महाराज नूं हुक्म किया कि सच्चे पातशाह साडा ये हुक्म है, तुसीं गढ़ी नूं छड्ड के चले जाओ। कारण इक्को ही है, लखां करोड़ां सिख इकट्ठे होके भी
ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਥਾਪ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੁਮਾਲੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਔਰ ਤੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਕਲਗੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਮਮਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ, ਪਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ 3 ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੀਰ ਹਿੰਦ ਮੇਰਵਤ। ਅਰਥ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਪਕੜ ਲੈ। ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਆ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ 116 ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ। ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਗਾ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਵੱਜਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਐਸ ਸੀਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਬੋਲ ਆ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਪੋਹ ਦਾ ਨਾਗਣ ਰਾਤ ਛੂਕੇ, ਲਹਿਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਠੰਡੜੀ ਸੀਤ ਦੀ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਵਰਸਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਾਣ ਪੈਂਦੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਬੁਰੀ ਬੀਤਦੀ ਸੀ। ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਵੱਜਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਲਾਸ਼ ਅਜੀਤ ਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਛੱਡ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਆ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਵਾੜਾ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖੱਤਰੀ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਾਮਾ ਲੀਰਾ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਖਮਿਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਰੀਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂਦੇਵ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਚੰਦ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਆ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਚੜਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿੰਡ ਆ, ਸੱਖਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟਿੰਡ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਛੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕਦਾ ਆ। ਤਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਤੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਟਿਕ ਜਾਣ। ਪਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ
ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਗੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਖੂਹ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਗੇ ਟਿੰਡਾਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਖੂਹ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਲ ਛਕਿਆ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ, ਹਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੀ ਕਲਮ ਲਿਖਦੀ ਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਔਕੜ, ਔਖੀ ਘੜੀ, ਦੁਖੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਇਆ, ਖਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਭੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਬਾਗ ਵੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਰੂਪ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਆਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਆਏ ਹੋ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਮੈਂ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਣਦਿਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਫੇਰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕਾਹਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਕਾਹਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਂਦੇ ਆ, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਥੋਂ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਹੋਣਾ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਲ ਕੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਧਵਾਏ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧਵਾਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੱਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਲਖਈਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਚੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਢੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਢੰਡੋਰਚੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਸੁਣੀ, ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਪੰਜਾਬਾ ਦੋਨੋਂ ਡਰ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਆਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਰੀਏ ਕੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਇੱਕ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਸਤਰ ਰੱਖੇ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਥੋਂ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਾਂ,
मैं माछीवाड़े किसी होर कारण करके आया। महाराज होर आउण दा कारण की है? सतगुरु कहंदे आ कोई बजुर्ग मां साडे चरनां नूं प्रेम करन वाली बड़े समय दी सिक ला के बैठी आ साडे दर्शनां दी, ओदी जिंदगी दे सवास बहुत थोड़े आ, असल च असीं ओहनूं नवाजण आए। महाराज साडे पिंड ऐसा कौन है? सतगुरु कहंदे आ एक भाई निहाला खत्तरी परिवार विचों दुकान करदा है। कहण लगे पातशाह है। सतगुरु कहंदे जाओ ओहदे घर जाके दस दिओ असीं आए हैं। दोवें भरा गए, दरवाज़ा खड़काया, भाई निहाले पुछया इस वेले किवें? निहालिया मां कित्थे आ? कहण लगे मां दा की दसां, घरे ही आ। एक चादर बना के रखी आ आनंदपुर साहिब दे वाली मालक गुरु गोबिंद सिंह साहब ने। ओदा दिन चढ़दा है धन गुरु गोबिंद सिंह कह के, ओदा दिन शुभदा आ धन गुरु गोबिंद सिंह कह के, वो चादर सारा दिन अपने सीने ना ला के रख दिया। ये दोनों कहन लगे जिस मालक नूं चेता कर दिया मां साडे घर आए आ पातशाह। जदों इस बजुर्ग मां सुनिया ना, इहदा नाम इतिहास च लिखिया जी माता गुरदेई। मैं किताब का भी जिक्र कर दिया। भाई साहब भाई वीर सिंह दे छोटे भरा आ डॉक्टर बलबीर सिंह जी, ये उन्हां दी पुस्तक आ लम्मी नदर, बड़े प्यारे लेख आ। मैं एक तरला तुहाडे चरनां दा जरूर लैंदा जावां। साडी जिंदगी दी ना बड़ी वड्डी एक दुखांत दी घड़ी आ। जदों लुधियाना वसिया ना, लोधी खानदान पहली वारी इत्थे आया। लोधियां दे आउण करके इहदा नाम लुधियाना पिया। इत्थे कुछ समा बाद गोरे आए। अंग्रेज़ां ने एक सिख विद्वान नूं सवाल किया भी सिख कौम दीयां कमियां ते खूबियां। वो कहण लगे खूबियां बड़ियां, सिख गुरुद्वारे तो बिना नहीं जी सकता, सिख गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना नहीं जी सकता, सिखां दे परिवार 10 भी होण लंगर जरूर लाउणगे, बड़ियां खूबियां कहियां। कहण लगे कमियां, कहंदा सब तो वड्डी कमियां ये इतिहास सिरजदे जरूर आ पर लिखदे नहीं, ते जे लिख लैण वड्डी पीड़ा आए पढ़दे कदे नहीं। मैनू माफ करियो, असी जिन्ने बैठे आ अंदरों अंदर जरूर झाती मारियो, असी किन्ने को वो आ जिन्हां दे घरां विच गुरमत नाल जुड़िया होया लिटरेचर होवे। चंद बंदे मिलणगे जी। मैनू एक बोल याद आया जी, एक बारी ना ये साई कोई सज्जन जिदा पिंडां च किताबां वंडदे आ ना, वो किताबां देण आया तो मैं आख्या भी नहीं, साडा इस धर्म नाल कोई वास्ता नहीं आ, असी गुरु नानक दे जाए आ। वो कहण लगा भी नहीं पढ़नी तो कोई गल नहीं, तुसी किताब ते रख लो। प्रचारक सी वो ईसाइयां दा। मैं फिर बेनती की, वीर नहीं मेरे काम दी नहीं, मेरा इहदे नाल कोई वास्ता नहीं। कहण लगा ना पढ़ियो, घरे रखी रखो। मैं फिर सवाल किया, कहण लगा जिद्दण कोई तुहाडे घरे होर कोई रिश्तेदार आया, सज्जन मित्र आया, ये किताब उन्हें एक बारी भी वेख ली साडा मसला सफल हो जाएगा। पुछया किवें? कहण लगा वो एक किताब वेख के एक बारी उहदे अंदर फुरना जरूर आएगा, ये बंदा ईसाइयां दे इतिहास नूं पढ़दा है, साडा काम सफल हो जाएगा। वो लोग इत्थों तक सोचते आ, घर घर लिटरेचर वंडिया जा रहा है, पर साडे दुकानां भी लगदियां आ। मैं सच्ची परसों दा वेखदा सी, बाहर सिख मिशनरी कॉलेज वालियां दा स्टाल लगा है। मैनू खिमा करियो, मैं नहीं उत्थे खड़ोते 2 बंदियां तो वध वेखे। 10, 20, 50 रुपए की एक किताब आ। याद रखियो बंदा सौ जाता आ, किताब कदे नहीं सौंदी। किताब सदा जागदी आ। उन्होंने एक पुश्त पढ़ लै, उन्होंने 2 पढ़ लैन, 3 पढ़ लैन, जगी हुई किताब सदा पढ़न वाले नूं जगाएगी।
ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਰਲਾ ਆ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੈਲਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਲਿਆਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਆ। ਬੀਬੀ ਕਾਹਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਤਰਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੈਰ, ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਖ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਖੁੰਡੀ ਪਕੜ ਕਾਲੇ ਕਦਮੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਨਿਹਾਲਿਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਈ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ। ਇਸ ਮਾਈ ਨੇ ਉਹ ਚਾਦਰ ਕੱਪੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਨੇਹੋ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ, ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ, ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਨਿਵਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਾਂ ਗੁਰਦੇਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਦਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਉਮਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗੀ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਹਾਲਿਆ ਮਾਤਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਂ ਗੁਰਦੇਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਨਵਾਜਣ ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ, ਕੱਲੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਸਫਲ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੱਥ ਯਾਤਰਾ ਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲੀ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਗਲ ਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਕਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਮਾਂ ਗੁਰਦੇਈ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਬੀਬੀ ਉਮਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਪੋਤਿਆ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਗਏ ਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਲਲਾਰੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਦਾ ਜਲ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਪਾ, ਕੱਪੜਾ ਪਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਚੜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਭੇਦ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਮੱਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਮੜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਉਮਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਲਮਗੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਆਲਮਗੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, श्री अकाल पुरख की आज्ञा है। ये जो गनी खां नबी खां हैं, मेरे परजंद हैं, मेरे परजंदों से बैज हैं, इन ऊपर मेरी खुशी होग, सरबत खालसा गुरु खुशी रखेगा। महाराज अनेकां बचन झोली पा के इन्हों तोरिया। दोवां भरावां हथ जोड़ी कोई गल मंगी, महाराज साहा करके जींदे आ, तेरे चरनां च थां मिल गई, बस इन्नी नज़र रखियो साडे ते, जिदन दुनिया तो जाइए तेरे चरना तो दूर ना हो, चरना तो दूर ना करे। तुसीं अज भी माछीवाड़ा साहिब जाओ, दोनों भरावां दियां कबरां अज भी गुरु घर दे विच मौजूद आ, जिहड़े सतगुरु दे प्यार और सच्चे इश्क दियां गवाही देंदियां। महाराज आलमगीर साहब तो चले,
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੰਡ ਹੇਹਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਏਕੋਟ ਪੜਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਜ਼ਹੂਰ ਖਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਹੂਰ ਖਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਮਾਛੀ ਵਾਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣੇ ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਬੇਟੀ ਉਡੀਕਦੀ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਅੱਬੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਬਾ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਖਿਆ ਅੱਬੂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਕਈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਆ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਰਜ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅੱਬੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗੀ? ਤੇ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਪੋਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਪੋਤੀ ਮੈਂ ਪੋਤੀ ਮੈਂ ਆਬਦਾਰ ਮੋਤੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਆ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜ਼ਹੂਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪੋਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਬੱਚੀ ਰਜ਼ੀਆ। ਇਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਨਿਭ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਿਭ ਗਈ। ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸ਼ਾਨਿਆ ਝੁੱਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਕਿੰਨਾ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਈਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਨਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀ ਆ? ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਕੰਬਲ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵਸਤਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਜਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਚੱਕ ਢੇਰਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਆ ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ। ਜਾ ਕੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਏ ਆ, ਘਰ ਜੋ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਫੁਲਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈ। ਹੱਥੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਾਂ
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਆ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਵਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਣ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੁੰਮਿਆ ਕੋਈ ਅਸੀਸ ਕੋਈ ਮੰਗ? ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਉਮਰ ਬੀਤ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ। ਇਧਰੋਂ ਮੁਸਾਫਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਉਧਰੋਂ ਪੂਰ ਬਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਮਰ ਬੀਤ ਚੱਲੀ ਪਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਪਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਾਣੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸੇ ਆ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਪਾਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਪਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦੇ। ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਿਲਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਕਾਈ ਨੌਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਮਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆ। ਰਾਤ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੰਗੂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਲੈ ਆ। ਇਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮਿੱਠਾ ਲੈਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੰਗੂ ਤੂੰ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰੀਦਾ ਜਾ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਲੱਭ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਨੇ। ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਨੀ ਲਾਲਚ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਬਚਨ ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁੱਤਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕ ਜਾਏ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਢਦਾ ਹੀ ਵੱਢਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲਾਲਚ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਮਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 92 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਆ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਜੱਗੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਊਟ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਉਦੋਂ ਸਖਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲਾਲਚੀ ਸੀ ਨਾ। ਗੰਗੂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿੱਥੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਚੋਰ ਆ ਗਏ, ਚੋਰ ਲੈ ਚੱਲੇ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਗੰਗੂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾਦੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਦਾਦੀ
ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਦੋਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ? ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਾਨੂੰ? ਦਾਦੀ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਬੇਟਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਪੁੱਤਰੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਰਹਿਓ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੰਗੂ ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹੀ ਧਨ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਗੰਗੂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮਰਦਾ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾਦੀ ਦੇ ਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਮੋਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ PDF ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਾਈ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀਆਂ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਵੀ ਆ, 52 ਕਵੀਆਂ ਚੋਂ ਕਵੀ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ, ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੁਤਨ ਕੀ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਮੋਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਤੂਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲਿਖਤਾ। ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੈਲੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਆਖਰੀ ਵੰਸ਼ਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਰੀਕੀ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪਲਟਣ ਆ ਫੌਜ ਦੀ, ਉਸ ਪਲਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਆ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਪਲਟਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰੰਗ, ਦੂਜੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਤੀਜੇ ਦੀ ਵੱਖਰਾ। ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਲਟਣ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਰੰਗ ਦਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਕੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਾਲਮ ਤਾਂ ਵੀ ਤੀਰ ਮਾਰੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਤੀਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਜੇ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਮੋਰਿੰਡੇ ਆ ਵੀ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਈਮਾਨ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਫਿਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦਾਦੀ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਵੀ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਦਾਦੀ ਦਾ ਪੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇ ਆ, ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕਣ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਬੋਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਬੋਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਥੂ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੋਤੇ ਤੱਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ ਜਿਸ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਦ ਦੇ ਦੇਣ ਪਰ ਇਹ ਮਾਂ ਡੋਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂਤ ਦੀ ਸੋਟੀ ਸ਼ਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਆ
ਜ਼ਾਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਲੀਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਰੂਪ ਵਰਗੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਸ ਸੜਦਾ ਆ। ਦੂਰ ਖੜਿਆ ਕਰਕੇ ਗੁਲੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਗੁਲੇਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਤ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲ ਆ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿਦਕਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੋਰ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਠਰਦਿਆਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਿੱਘ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਤ ਲੰਘੀ, ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਡੋਲ ਗਏ ਹੋਣ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਦਕ ਨਿਭਾ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਬੇਗਾਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਪਲੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਆ, ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਆ। ਅਖੀਰੀ ਫਲੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਔੜ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਕੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ, ਭਰਾ, ਸਿੱਖ ਸਭ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜੂਝ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਸਰਹੰਦ, ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਦੀ ਵਾਹ ਵੱਲ ਕੌਣ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ? ਜ਼ਬਾਨ ਕਿੱਡੀ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਉੱਚੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਤ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚੋਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਆ, ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਰਾਤ ਦਾਦੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਦਕ ਵਾਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਿਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣਾ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ। ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਲੰਮੇਰਾ ਆ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ, ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਔਰ ਪਤਨੀ, 6 ਮੈਂਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਨਾ ਕੋਲੂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀੜ ਦਈਦਾ ਨਾ, ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤ, ਪਤਨੀ, ਦਾਦੀ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪ
ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਪੀੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬੁਰਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਵਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਖੁਦ ਛਕੋ ਛਕਾਵੋ ਲਾਲਾ। ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਾਲ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਝੂਰੇਗਾ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ। ਉਸ ਗੰਗੂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਧੋਂਦਾ ਚਰਨਾ। ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਵਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਖੁਦ ਛਕੋ ਛਕਾਵੋ ਲਾਲਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਵਿਦਵਾਨ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡੀ ਰੁੱਤ ਤੇ ਕੱਕਰ ਵਰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਟਾਲ ਦਿਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਲ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਮੱਚ ਜਾਵਾਂ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਦਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਵਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਖੁਦ ਛਕੋ ਛਕਾਵੋ ਲਾਲਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਦਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਮੈਂ, ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਲਾਲਾ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਵਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਖੁਦ ਛਕੋ ਛਕਾਵੋ ਲਾਲਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਤਾਂ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੱਗੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇ, ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸੋਚਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਗੰਢਮਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, 3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫੌਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਨੀਕੇ ਬਾਰਕ ਮਤ ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਨਾਗੋ ਕੇ ਇਹ ਪੂਤ ਬਖਾਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਲ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਾਦੀ ਕੱਲ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਆਏ, ਅੱਜ ਗਏ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਕੱਲ ਗਿਆ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਕੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਗੇ ਮਾਰ ਥੋੜੋ ਦੇਣਗੇ। ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆਏ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੋੜ ਨਿਭ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਲੰਘੀ, ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਦੁਮਾਲੇ ਸਜਾਏ, ਮੁੱਖ ਧੋਤੇ, ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ ਔਰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੋਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈਣ ਆਏ, ਦਾਦੀ ਤੋਰਨ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦੀਆਂ 17 ਆ, ਤੁਰ ਪਏ ਦੋਵੇਂ ਲਾਡਲੇ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਵਾਰ ਅਖੀਰੀ ਮਾਂ ਦੇ
चरनी हाथ ला के, बूहे विचों परत के बोले मुस्का के, मां उडीकांगे तैनू असीं सचखंड विच जाके। पर ना आउणा तुसां ने बहुता चिर ला के, थक ना जाइए अम्मीए असीं औंसियां पा के। साडा नहीं तां रुसपू फतेह सिंह तेरा जी परचाउणा। मिन्नतां कर कर अम्मीए फिर पहू मनाउणा। तेरे बाजों मां सचखंड नहीं पाउणा, तेरे बाजों लगदा मां सुरग डराउणा। दादी मां वैराग दे हंझुआं नूं अंदरे अंदर पींदियां आखदी ए, चलो मेरे हीरिओ मैं मगरे ही आवां। पुत्तरां बाजों जिउंदियां कदे सुनियां मावां, पुत्तरां उदारे रामकार मावां दियां बावां। जिधर जांदे हंस उधर जांदियां छावां, तोर घर दियां रौनकां मैं सचखंड वसां। आखिरी वेले असीसां दे दादी मां तोरिया। शाशल बेग बाशल बेग साहिबजादियां नूं नीआं च चिणदे आ, और नीआं विच चिणदियां इट भन्नण दी थां साहिबजादियां दे गोडियां दियां चप्पड़ियां नूं जख्मी करदे। नीआं चिणदे गए, दम कुटिया गया और नीआं डिग पईआं। फतवा जारी किया गया, दोवां दे सीस धड़ नालों जुदा कर दिते जाण। शाशल बेग बाशल बेग बाबा जोरावर सिंह जी दे गर्दन दे उत्ते छुरी चलाई, सीस धड़ नालों जुदा किया। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, पल भर दे विच शहादत दे गए। बाबा फतेह सिंह बहुत छोटे सन, 7 साल की भी पूरी उम्र नहीं बनती। उन्हां दी कली सारा कटती, टक लाया सारा कट्टी, और तकरीबन 12.5 मिनट बाबा फतेह सिंह जी दे शरीर दे हथ पैर धरती ते वजदे रहे, जिन्ना चिर खून ठंडा ना हो गया। मां गुजरी, शहादत दिती। दीवान साहब दीवान टोडर मल जी का परिवार अज भी अमेरिका लॉस एंजलिस विच रहिंदा है। कुदरती उन्हां नाल मिलाप बनिया। ये परिवार इकट्ठे रहिंदे आ, पीर बुद्धू शाह जी का और दीवान साहब होरां दा लागे लागे आ। उन्हां ये गल दसी भी जिदण साडे पुरखियां मोहरा खड़ियां करके जमीन खरीदी ना, पर वो कहते बाजां वाले प्रीतम का परिवार कैसा आ, घर दे 6 जियां दी शहादत आ, 4 पुत्र ते मां बापू दी, पर 6 नूं ना ते जांदी वारी 4 मोढे मिले ते ना ही 6 विचों किसी नूं कफन मिले। वो कहते साहिबजादियां नूं एक बाबा जी नूं दीवान साहब आप चुकदे आ, बाबा फतेह सिंह नूं उन्हां दी पत्नी ने चुकिया, 2 सज्जण माता जी की अर्थी लैके जाते हैं। फिर कई सलाह की भी 3 अंगीठे बनाओ। दीवान साहब कहते हैं नहीं, 3 नहीं, ये जिउंदे जी भी दादी की गोदी च रहे आ, ये अज जान लग्या भी दादी की गोदी विच ही जान के। इको अंगीठा सजाया, एक नूं सज्जे एक नूं खब्बे लटाया। दीवान साहब आप हत्थीं संस्कार किया। इस अस्थान का नाम रखिया गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब। मैं तरला लवांगा जी, इन्हां दिनां च चलो छुट्टियां हुंदियां आ, भारी ये दीवान जोड़ मेला लगता है। जदों भी समा मिले इन्हां छुट्टियां च अपने बच्चों नूं इन्हां अस्थानां ते जरूर लैके जाए। ये खबर सरहंद दी नूरा माही इत्थे रायकोट लैके आउंदा है, और इत्थे आके जिहड़े बोल कहे उन्होंने एक विद्वान लिखदा आ, सरहंद चों सुनेहा मिलिया लाल तुर गए, दोनों शहीद हो गए, 9 निहाल तुर गए। सूबे ने दोनों नूं कंधां विच नपीड़ दिता है, उस जालिम ने साहिबजादियां नूं झपीड़ दिता है। ये गल सुन के सतगुरु मुस्कुरा के उठिया। उस सच्चे पातशाह ने नूरे कोल आके पूछया, नूरिया तू रूबरू सैं,
मैनू सच सच दसी कोई कहर ना कमाई, मैनू सच सच दसी कोई गल ना लुकाई, कोई हिंज ते नहीं घेरी, मेरे पुत्रां दियां अखां विच हंझू ते नहीं सन, कोई हिंज ते नहीं घेरी, कोई आह ते नहीं कड्डी, मेरे लाला ने उच्ची साह ते नहीं कड्डी, तेसी दी सट जदों वजी सी करारी, मेरे फतेह ने उच्ची चीक ते नहीं मारी। ये गल कहण दा ओदा अंदाज वखरा सी, लोको जो कलगियां वाले ने वजाया वो साज वखरा सी। कौम दी खातर महाराज सब कुछ कौम दी झोली पा, सब की तरवंडी दी धरती ते प्यार देंदिया कहंदे आ, इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। आओ प्यारिओ इन्हां दिनां च बैठ प्रण करिए। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानू पुत कह के नवाजिया, असी उन्हां दे साहिबजादियां दे चरनां वर्गे भी नहीं बन सकते वैसे, पर कोशिश करिए उन्हां वर्गे साडे स्वरूप बन जाण, असी उन्हां दियां पाईयां संदली पैड़ां नूं कमा सकीए, बाणी और बाणे दे धारने बन धन गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र ते धीआं बनना लोचीए। सतगुरु दी असीस साडी झोली पए, पातशाह मेहरबान होवे। विचारा करदिआं इन्हां तिन्नां दिनां विच इतिहास सुणाउंदिआं बाणी दे बोल कहंदिआं, बेअंत बेअंत भुल्लां हुंदिआं आ, बख्श देणियां। शुकराना धन्नवाद सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा, बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह दे समूह सुसाइटी दे नौजवान वीर मैंबरां दा, मेरे गुर भाई वीर भाई गुलाबजिंदर सिंह होरां दा, सरदार इंदरजीत सिंह होरां दा और भाई दलबीर सिंह होरां दा बेअंत सज्जण आ। क्योंकि मैं इत्थे चलो मोगे बहुत ज़्यादा समागम पहलियां च कीते, जदों दुख निवारण साहिब रहे, बड़ी संगत आ जिन्हां दे चरनां दी धूड़ सदा मैं मस्तक नूं लाउणा आ। सतगुरु मेहरबान होवे, सारी संगत असीस बख्शिओ, पंथ दी कौम दी सेवा सदा करते रहिए। महाराज अंग संग सहाई होण, दुकालम प्रणासी दयालम स्वरूपे सदा अंग संगे, अभंगम बेपूते बेअंत भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।